ओं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु श्रीमनारायण विष्णुंकर बाल स्वरूप प्रभु श्री बालगोपाल बालमुकुंदंकर पूजा आमे घरे साधारणतः प्रत्येक दिन करिथाउ। अन्य देवदेवी सहित प्रभु श्रीकृष्णंकर एही शिशु स्वरूप प्रतिमा को प्रत्येक दिन पूजा कराजिबार विधि रही। जदि घरे बालगोपाल को रखुचंती तेबे प्रत्येक दिन स्वतंत्र विधि रे पूजा करने को पड़े, जहाँ को आंठुआ गोपाल बोली कहुए। आसतु जानिबा घरे प्रत्येक दिन सहज सरल विधि और मंत्र रे किपरि भाव आंठुआ गोपाल पूजा करवा। साधारणतः घरे जेतेबेले आमे आंठुआ गोपाल पूजा करिथाउ फोटो चित्रपट बा पितल मूर्ति रखी पूजा करिथाउ। जदि फोटो बा चित्रपट रखी प्रत्येक दिन पूजा करुछंती तेबे अन्य समस्त देवदेवी परि तांको मध्य सेहीपरि भाव पंचोपचार विधि रे पूजा करा जाए। तेबे जदि पितल मूर्ति रखुचंती किछिटा स्वतंत्र विधि अनुसरण करने को पड़े। साधारणतः 1 आंगुल विशिष्ट प्रतिमा आमे पूजाकर मानकर रखिथाउ, ताठारु अधिक आंगुल विशिष्ट प्रतिमा को रखा जाए नहीं। कारण घरे ताठारु अधिक प्रतिमा रखिले जो सकारात्मक ऊर्जा जो शक्तिशाली तरंग सृष्टि हुए ताहाकु संभाळिबा साधारण संसारी मनुष्य पक्षरे कष्टकर हुए। सेथिपाई प्रायतः 1 आंगुल विशिष्ट प्रतिमा को नियंतु एवं जेतेबेले मूर्ति किणुछंती प्रभु श्रीकृष्णकर निखुण सुंदर सुठाम सुढळ दीप्तिमान आंठुआ गोपाल मूर्ति किणंतु, जहाँकर मुखमंडल रे बाल सुलभ चपलामी थिबो। आंठुआ गोपाल मुद्रा से रही गोटे हस्तरे अर्थात दक्षिण हस्तरे लडू धरिथिबे एवं बाम हस्त भूमि रे थिबो तथा गोड़द्वय मध्य भूमि रे थिबो। जेपरि भाव से आंठेइकी थिबे सेथिपाई तांको आंठुआ गोपाल बोली कहुए। एवं क्रोधित मुद्रा रे नथिबे। जेपरि भाव रे छोटिया छुआटीए जेतेबेले भूमि रे आंठेई पड़े सेतेबेले तार मुखमंडल देखा जाए, सेहीपरि भाव में सही मुद्रा रे ही आंठुआ गोपालंकर मूर्ति आपण आणंतु प्रत्यह पूजा करंतु। पूजा करने जो विधि सब रही सर्वप्रथम विधि होउची जे पूर्वरु तो प्राण प्रतिष्ठा करी आपण बसाई थिबे गोपाल मूर्ति को। जेतेबेले प्राण प्रतिष्ठा करिथिबे समस्त विधि विधान सहित बसाइला बेले खीरी कोरा मिठा ए सब को भोग नैवेद्य देथिबे, स्वतंत्र आसन बा खटुली देथिबे। तबे प्रत्येक दिन जेतेबेले पूजा करिवे पूजा आरंभ करबा पूर्वरु स्नान कर्म ए सब सारी आसिला परे ठाकुर घर को भल भाव में गंगा पानी छिंची परिष्कार परिच्छन्न करने पर अन्य देवदेवींकर पूजा करने पूर्व प्रथम श्री गणेश पूजा सूर्यदेव पूजा ए सब पूजा करने पर आंठुआ गोपाल पूजा करंतु। पूर्व दिन गोपाल जो वस्त्र पिंधिथिबे आभूषण पिंधिथिबे तुलसी फूल लागी होइथिबे ता सहित तांकर लागी होइथिबा बंसी मयूर चूल को ए सब को उलागी करंतु अर्थात काढ़ी दियंतु। तापरे गोटे बड़ पितल थाली नियंतु, सेथिरे किछि विशुद्ध जल गंगा जल किछि सुबासित पुष्प धला बा हलदिया रंगर ताकू पकाई सेही थाली उपरे गोपाल को बसाइबे। माजणा करिवे। सर्वप्रथम विधि होची गोपालंकर माजणा। चंदन चुआ केसर कर्पूर हलदी ए सबुरु किछि नहीं बा समस्त पदार्थ को नहीं प्रभु श्रीकृष्ण देहरे ताकू भल भाव में लगांतु माजणा करंतु। माजणा कर्म सरिबा परे प्रभु बालगोपालंकर स्नान कर्म करंतु। जल सहित किछि गंगा जल चंदन कर्पूर केसर हलदी किछि धला और हलदिया रंगर सुबासित पुष्प ए सब को गोटे बड़ गड़ुरे नहीं प्रभु श्रीकृष्ण श्रीअंगरे धीरे धीरे ढालतु। सर्वप्रथम 2 पादरे तापरे वक्ष देशरे तापरे सर्वांगरे। जितेबाला गड़ु नौचंती अर्थात कुंभ नेउचंती बा छोट गरा नौचंती सेतेबेले 1 3 5 7 9 11 यही क्रम रे प्रभु श्रीकृष्ण स्नान आपण करि परिबे। जदि छोट गड़ु नेउचंती ताहाले 3टी किंबा 5टी बा 7टी सर्वाधिक 11टी नै परिबे। जदि बड़ गरु नौचंती ताहाले केवल गोटे गड़ु बा 3टी गड़ु नियंतु। एवं जदि स्नान बेले आपण पंचामृत रे स्नान करबा को चाहुचंती तेबे क्षीर दही घी महू नबाद रे मध्य स्नान कराई परिबे। प्रत्यह विशुद्ध गंगा जल रे जो सब सामग्री मु कहली से सामग्री को मिसाई स्नान करंतु। एवं विशेष उत्सव मानकरे जेपरि जन्माष्टमी राधाष्टमी प्रभु श्रीकृष्णकर किछि विशेष पर्व मानकरे एवं जेतेबेले भी चाहिए भल दिन मानकरे पंचामृत रे मध्य स्नान कराई परिबे। नचेत सबुदिन मध्य आपण विशुद्ध जल सहित पंचामृत रे स्नान कराई परिबे। पंचामृत स्नान कराइबा परे पुनर्बार
ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସଫା ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରର କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଟୁଳି ଉପରେ ବା ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଉପରେ ବସାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ, ଓଂ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନଃ କୃଷ୍ଣଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ କେବଳ ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏହି ସହଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସଫା କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାଳି, ମୁକୁଟ, ମୟୂରଚୂଳ, ହସ୍ତରେ କଙ୍କଣ, ପାଦରେ ନୂପୁର, ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାସୂତା ବା କଟିସୂତ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତରେ ବଂଶୀ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଜାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଭୂଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁକୁଟ, କିରୀଟ, ମୟୂରଚୂଳ, ବଂଶୀ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମାଳି ଏସବୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହସ୍ତରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ହସ୍ତରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖଟୁଳି ବା ଆସନ ଉପରେ ବସାନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ସୁବାସିତ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ, ଦୟଣା, ମରୁଆ, କର୍ପୂର ତୁଳସୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତୁଳସୀର ମାଳ ଦେଇପାରିବେ। ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ଟଗର, କନିଅର, ଜୁଇ, ଜାଇ, ହେନା, ମାଳତୀ, ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଅପରାଜିତା, ଉଭୟ ଧଳା ଅପରାଜିତା ବା କଳା ଅପରାଜିତା, ସେବତୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଡାଲିଆ ଏହିସବୁ ଫୁଲକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ମଲ୍ଲିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ପୁଷ୍ପ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଦେବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବା କୁଙ୍କୁମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କଲାବେଳେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆମେ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ବିଶେଷ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ବିଧିରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧି ହେଉଛି ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ। ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ଲାଗି କରିବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦେବେ, ଦୀପ ଦେବେ, ଯାହାକି ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଏକତ୍ର ପୂଜା ଆଉ ଅଲଗା ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଗନ୍ଧ, ଚନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପ ସହିତ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ପାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବେ, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ସମର୍ପଣ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସୁଜି କ୍ଷୀରି, ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି ଯାହାକି ମିଠା ଖେଚେଡ଼ି, କାନିକା, ଦହି ଭାତ, ଦହି ନଡ଼ିଆ, ଚୂଡ଼ା ଦହି, ଚୂଡ଼ା ଘଷା, ପଞ୍ଚାମୃତର ମିଶ୍ରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ନବାତକୁ ଆପଣ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇ ବା ମିଶ୍ରି ବା ନବାତ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ, ଚୂଡ଼ା ଲଡ଼ୁ, ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଦେଇପାରିବେ। ମିଠା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେଶ ମିଠା ବା ଛେନା ମିଠା ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଛେନା, ସରପାପୁଡ଼ି, ଲହୁଣୀ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଲହୁଣୀ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିତ୍ତଳର ଥାଳି, ଗିନା, ଚାମଚ, ଗଡ଼ୁ, ଗ୍ଲାସ୍ ଏସବୁକୁ ରଖିବେ। ଆଗେ କିଛି ଜଳ ଦେବେ, ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଜଳ ଦେବେ, ଶେଷରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିକୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଘରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମୂଳତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପୋଛିଦେବେ ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲଡ଼ୁ ଧରାଇ ଦେବେ ବା କିଛି ମିଠା ଧରାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଏବଂ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେପରି ସର୍ବଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେବେ, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଆଳତି ଦେବେ ଏବଂ ଆଳତି ଦେଲାବେଳେ ସକଳ ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଓಂ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାଯୋଗିନଃ ଭକ୍ତାନାଂ ଅଭୟଙ୍ଗର
ଗୋବିନ୍ଦଂ ପରମାନନ୍ଦଂ ସର୍ବମେ ବସମାନୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯୋଗୀ, ତୁମେ ମହାଯୋଗୀ, ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ, ତୁମେ ପରମ ସୁଖଦାୟକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ସଦାସର୍ବଦା ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ତୁମରି କୃପାରୁ ମୋର ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଉ। ତୁମର ଏହି ବାଳ ରୂପର ଦର୍ଶନ ସଦାସର୍ବଦା ମୋତେ ମିଳୁଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ଆଳତି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଳି ବା ପାଲଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାକୁ ରଖିଥିବେ, ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ବସାଇବେ ଏବଂ ଆଲଟ ଚାମର କରିବେ। ଯଦି ଘରେ ଛୋଟ ଆଲଟ ଚାମର ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଲଟ ଚାମର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆଲଟ ଚାମର ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୋଳିରୁ ଆଣି ଖଟୁଲିରେ ବସାଇବେ ଏବଂ ପହଡ଼ ପକାଇବେ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପହଡ଼। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। 3ଟି ଭୋଗ, ବାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ମାତ୍ର ଯଦି ଅସୁବିଧାବଶତଃ 3ଟି ଧୂପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଧୂପକୁ ବାଳ ଧୂପ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ପହୁଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତ୍ର ଧୂପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାଳ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ, ନିଜର ମନୋବୋଧ ପାଇଁ, ସେପରି ଭାବରେ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ଦୂର ସମର୍ଥ ସେ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୋର ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ମଧ୍ୟ ନ ଜାନାମି ମନ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନାମି ତନ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନାମି ପୂଜାବିଧିଂ ମୟା ଅର୍ପିତଂ ପ୍ରସାଦଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ଗ୍ରହଣଂ କୃତ୍ୱା ହେ ସୁରେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଁ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।